Good morning, everyone. I'm Dr. Arun Ramanan, clinical lead and senior consultant, medical oncology, Clinical Sports Hospital, Chennai. As everybody mentioned, here we have today with our patient, we have come with the successful results for this patient. The key insights about this situation is the primary CNS lymphoma, what the patient has already got diagnosed with. It's a very toughest tumor and very rare tumor. Cure is a remote one for them. Cure is certainly not possible. It's not a tumor, it responds very well for the chemotherapy and other treatment. Here we considered all the standard of care treatment like chemotherapy and radiation therapy applied, but in spite of that patient progressed and we were in a desperate situation, and that time we were discussing with the newer treatment options available across the world, and we discussed these options with the patient attender. Patient attender were very much convinced with the newer treatment modality. With our entire team, we formulated the plan and then we asked for the permission to proceed. After getting consent from the patient, with all the support from the entire team, with lot of challenges happening in the new course of treatment, and after facing those challenges successfully with all the support from my team, today I have brought the patient with complete response to the therapy. Now he is almost cured. We are shortly publishing these case reports in scientific journals, whereas reputed international journals, because even in international wide, this treatment has not proven to be very successful one. Here and there, some anecdotal reports are seen, but otherwise, this is an eye-opening, a light in the tunnel. Like it's a newer treatment which is going to be a promising future for all these rare case situations. Any questions from your side? In world, but it is very few reports only. Like for me also, when I discussed with the tumor board across global world, international tumor boards, I am able to find only few literatures. From UK, one hematologist, he said, yeah, it's kind of promising therapy, but the CAR T-cell therapy across worlds are not same. In world, different CAR T-cell products are there. Here we have used NextCAR19, the made in India product. It is, when compared to global products, it's able to give world-class results at affordable price, and accessibility is good because it's Indian made product. So the results are also very successful content. 2 cases so far they have been treated with one in Mumbai and one in the Tata Memorial Hospital. So this would probably be among the very few cases, like within 5, number 5 I can mention. Only few of 4 or 5 cases treated successfully. Duration normally will take months together, but to see the response, to appreciate the response, and out of complications all arises, it will take like 2-3 months to see the mature response. Here we have taken almost 3 months. We have crossed 3 months successfully. One treatment start பண்ணி அவருக்கு 3 மாசம் ஆயிடுச்சு. அவரை முன்னாடி நாங்க predict பண்ணது அவருக்கு லைஃப் எக்ஸ்பென்ஷனே 3 மாசம் தான். When first initial standard of care therapy failed ஆகும்போது we predicted only 3 months survival, but now he is stable, surviving, scans எல்லாமே show complete response. That's the milestone, that is what we are announcing. After that, medication. Yeah, we will be giving some kind of supportive treatment to improve his general conditions. First CNS lymphoma diagnosed பண்ணும்போது our sir Dr. Nigel neurosurgery department தான் அவங்க diagnose பண்ணாங்க. That time when they did biopsy, he was having left-sided weakness. Hand use பண்ண முடியல, கால் அவரால யூஸ் பண்ண முடியல. He was confined to bed. அப்ப நாங்க ட்ரீட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இனிஷியல் ரெஸ்பான்ஸ் கிடைக்கல, ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சு. இனிஷியல் ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் கேர் தெரபில ஒரு ஃபெயிலியர், டிசீஸ் ப்ராக்ரஸ் ஆரம்பிச்சிருச்சு. Then we took him to radiotherapy. Dr. Rajni from radiation oncology, she delivered radiation. Radiationல கொஞ்சம் ஸ்டேபிள் ஆச்சு, பட் இருந்தாலும் full response கிடைக்கல. அந்த டைம் நாங்க we predicted his survival to be only maximum for 3 months because it's overall it is incurable. But we tried this advanced treatment, innovative treatment, and now he has crossed the 3 months and he is surviving, able to do all his works
He's able to stand and even walk, but இன்னைக்கு risk எடுக்க வேண்டாம். He is also emotional. Patient is very much emotional. He didn't believe. அவர் cure ஆயிட்டதா அவராலே நம்ப முடியல. நாங்க ப்ரெஸ் மீட்னு சொல்லி அவர் கூப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் தான் he is feeling happy. அவர் உண்மையாவே நம்ம cure ஆயிட்டோம்ன்றதே அவர் he is realized. வந்திருக்கு. நாங்க எல்லாருக்கும் ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் கேர் கீமோதெரபி யூசுவலா இருக்கிற கீமோதெரபியும் ரேடியேஷன் தான் ட்ரை பண்ணிருக்கோம். அதை வச்சு மேக்ஸிமம் சர்வைவல் ஒரு 3 to 6 months தான் அவர் கொண்டு போக முடியும். கம்ப்ளீட் டிசப்பரன்ஸ் எல்லாம் நாங்க ஸ்கேன்ல பார்த்ததே இல்லை. So the T cells வந்து where did you modify the T cells? அதாவது what was the turnaround time? இப்போ நார்மலா உங்களுக்கு தெரியும் சர்ஜரி தெரியும் கீமோதெரபி தெரியும் ரேடியேஷன் தெரபி இதெல்லாம் ஒரு ஆல்ரெடி இருக்கிற ட்ரீட்மெண்ட் இந்த ஃபீல்ட் ஆஃப் ஆன்காலஜி. இந்த கார் டி செல்ன்றது ஒரு நியூவர் ட்ரீட்மெண்ட். இது ஒரு ட்ரக் கிடையாது. இன்ஸ்டன்ட் என்ன பண்றோம்னா பேஷண்ட்ல இருந்து டி செல்ஸை ஃபர்ஸ்ட் கனெக்ட் பண்ணிக்கிறோம். டி செல்ஸ்ன்றது காம்போனன்ட் ஆஃப் த பிளட். பிளட்ல வந்து ஆர்பிசி, பிளேட்லெட், டபிள்யூபிசி, டபிள்யூபிசில பி செல், டி செல் காம்போனன்ட்ஸ் இதெல்லாம். இதுல டி செல்லை கனெக்ட் பண்ணிட்டு அதை நாங்கள் லேப்ல கொடுத்து அதை என்ரிச் பண்ணி டியூமருக்கு எதிராக ரீடைரக்ட் பண்ணி டியூமருக்கு எதிராக பொட்டன்ஷியல் வெப்பனா ஒரு நல்ல ஒரு வெப்பனா அதை மாற்றி அதை திரும்பவும் அதே டி செல்ல பாடிக்குள்ளே இன்ஜெக்ட் பண்ணுறோம். அப்படி இன்ஜெக்ட் பண்ணுறது இந்த ட்ரான்ஸ்ஃபியூஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த டி செல்ஸ் வந்து டியூமரை மட்டும் அட்டாக் பண்ணாது. சம்டைம் பாடியில் கொஞ்சம் டேமேஜ் கொடுக்கும். லைக் நாங்கள் ரொம்ப எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணது பிரெயினில் கொஞ்சம் நிறைய ரியாக்ஷன் தரும். அதுக்கு ஐ கேன்சர் பேர் இம்யூனோதெரபி அசோசியேட்டட் நர்வஸ் ப்ராப்ளம் அதை ரொம்ப எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணோம். பட் பேஷண்ட்டுக்கு லக்கி அது வரல. பட் போன் மேரோ சப்ரஷன் அதாவது கவுன்சில் ரொம்பவே இந்த டி செல்னால அதெல்லாம் அழிஞ்சு போய் ரொம்ப கொஞ்சம் நிறைய சேலஞ்சுலாம் இருந்தது. பட் we treated and successfully we have brought in with good response, very good response, complete disappearance. Which lab you did, sir? இது வந்து இந்தியாவிலே பண்ணக்கூடிய ஒரு லேப் இருக்கு. இது வரைக்குமே 2 ப்ராடக்ட் தான் இந்தியாவில் இருக்கு. அது ஒன்று வந்து நெக்ஸ்டார் 19 ப்ராடக்ட். இது இந்தியா மேட் இன் இந்தியா டி செல் தெரபி, கார் டி செல் தெரபி. கார் டி செல்னா கைமரிக் ஆன்டிஜன் ரிசெப்டார் டி செல். இது இந்தியாவிலே ப்ரிப்பேர் பண்றது நம்மளுடைய ஓன் ப்ராடக்ட். இது இம்யூனோ ஆக்ட்ங்கிற கம்பெனி நெக்ஸ்டார் 19 கொடுக்குறாங்க. அந்த ப்ராடக்ட் தான் இவருக்கு வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க. This treatment is only for lymphoma or other cancer also? இப்போ வரைக்கும் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்கிறதுங்கிறது வந்து ரிலாப்ஸ்டு ரிஃப்ராக்டரி லிம்போமா அண்ட் லுகீமியா. இந்த 2 கண்டிஷன் தான் இந்தியாவில் அப்ரூவல் இருக்கு. இந்தியாவில் ட்ரீட் பண்ணுறோம். இது அதில் ஒரு கண்டிஷன் சிஎன்எஸ் லிம்போமா. பிரெயின் லிம்போமா என்ன காரணத்தினால வந்துச்சு சொல்லுங்க. இது என்ன காரணம்னு கேட்குறீங்க. காரணம் வந்து இப்போ பல காரணங்கள் இருக்கு. நிறைய ப்ரூவ் பண்ண முடியல. ஒன்று இந்த இம்யூனிட்டி ரிலேட்டட் ப்ராப்ளம் தான். நம்மளோட இம்யூனிட்டி ஓவர் ஆக்டிவ் ஆகிடுறது. அந்த இம்யூன் செல்ஸ் போய் பிரெயினில் வந்து கனெக்ட் ஆகிடுறது. இதை தவிர வந்து சில ஜெனட்டிக் ரீசன்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறாங்க, மியூட்டேஷன்ஸ் அந்த மாதிரி. பட் இன்னும் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ண காரணங்கள்னு கரெக்டாக சொல்ல முடியல. சில இன்ஃபெக்ஷன்ஸில் கூட வரலாம். சில பிரெயின் இன்ஃபெக்ஷன்ஸில் இந்த லிம்போமா வரலாம். இம்யூனிட்டி தூங்குறதுனால வருது. What was the condition he was brought in, sir, hospital? He was brought with all the headache, vomiting, கை கால் வீக்னஸ் ஆயிடுச்சு அவருக்கு. கை யூஸ் பண்ண முடியல. லெஃப்ட் ஹேண்ட் லெஃப்ட் லெக் அவரால் யூஸ் பண்ண முடியல. அவங்க ஃபர்ஸ்ட் லேண்ட் பண்ணது நியூராலஜி டிபார்ட்மெண்ட்ல நியூரோ சர்ஜரியில் தான் சார் பார்த்துட்டு ஸ்கேன்லாம் எடுத்து பார்த்துட்டு அது பிரெயினில் இந்த மாதிரி ஒரு டியூமர் இருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சாங்க. அப்போ இனிஷியலாக அவங்க வந்து பிரெயின் டியூமர் ஆப்ரேட் பண்ணலான்னு போனாங்க. பட் அது சிஎன்எஸ் லிம்போமா அப்படின்னா அதை ஆப்ரேட் பண்ண மாட்டாங்க. ஏன்னா ஆப்ரேட் பண்ணால் லிம்பியூஸ் கிடைக்காது. ஸோ அதுக்கு பேர் அந்த பயாப்சி எடுத்தாங்க. ஒரு பெத்தாலஜிஸ்ட் அவங்க வந்து பார்த்துட்டு அது மாதிரி ஒரு லிம்போமா பிரைமரி சிஎன்எஸ் லிம்போமான்னு டயக்னோஸ் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணதுக்கப்புறம் we started ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்டாக இருக்கிற வேர்ல்டில் ஸ்டாண்டர்டாக இருக்கிற கீமோதெரபி கொடுத்தோம். அது ஃபெயிலியர் ஆனதுக்கப்புறம் தான் we discussed in multiple international forums and tumor boards. இது ரொம்ப நடக்கலை. நம்ம இந்தியாவில் இருக்க நமக்கு ரோபஸ்ட் எவிடன்ஸ் இல்லை. ஸோ we discussed with other countries. அப்போ அதர் கண்ட்ரியில் அவங்க சொன்னாங்க அவங்கெல்லாம் ட்ரை பண்ணியிருக்கோம். இப்போ ரீசெண்ட் அட்வான்சஸில் இதை ட்ரை பண்ணியிருக்கோம். ரெஸ்பான்ஸ் வந்து அனெக்டோட்டல் லைக் எப்படி வேணாலும் நடக்கலாம். அன்சர்டன் பெனிஃபிட் நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கன்னா ஃபாரின் ப்ராடக்டை கொண்டு வந்து ட்ரீட் பண்ணுறது ரொம்ப காஸ்ட் எஃபெக்டிவ். ஸோ we discussed with the family member. They opted for the Indian made in India product. So we delivered them, then we are able to now see the response. Thank you. Initial stage வந்து பேஷண்ட்டுக்கு ஏதாவது நமக்கு ஹெட்டேக்கோ இல்லாது தலை சம்பந்தப்பட்ட ப்ராப்ளம் வாமிட்டிங், ஹெட்டேக், விஷுவல் டிஸ்டர்பன்ஸ் அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் வந்து இமீடியட்டாக நம்ம அதுக்கான டாக்டர் போய் பார்க்கணும். இப்போ ஸ்கேனில் நாங்கள் சொல்கிறோம் எல்லாத்தையும் நாங்கள் வந்து டயக்னோஸ் பண்ண முடியாது. அப்போ சம்டைம் நமக்கு டயக்னோஸ் பண்ணுறதுக்கு பாடிக்குள்ளே இருக்கிறத பார்க்கறதுக்கு வி நீட் ஸ்கேன்ஸ். அப்போ இந்த ஸ்கேன் பண்ணும்போது அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். பேஷண்ட் கோஆப்ரேட் பண்ணணும்.
நிறைய டைம் பேஷண்ட் ரொம்ப ரெண்டாக நாங்கள் ஸ்கேன் பண்ண சொல்றது புரிஞ்சுக்கிறது இல்லை. எதுக்கு அனாவசியமாக ஸ்கேன் எழுதுறாங்கிற மாதிரி நினச்சிக்கிறாங்க. இப்போ பிரெயின்லாம் நம்மளால நேரடியாக கண்டுபிடிக்க முடியாது. லிமிடெட் எக்ஸ்ரேஸ்லாம் பத்தாது. வி நீட் சிடி ஸ்கேன், எம்ஆர்ஐ கைண்ட் ஆஃப் தோஸ் அட்வான்ஸ்டு இமேஜிங் மொடாலிட்டி. இப்போ பெட் ஸ்கேன் இருக்கு, எம்ஆர்ஐ இருக்கு, அந்த மாதிரி ஸ்கேன்ஸ் யூஸ் பண்ணி தான் அதை கண்டுபிடிக்கும். தாராளமா நாங்க இந்த ஹாஸ்பிட்டல்ல ஒவ்வொரு கேன்சர்ஸுமே அந்தந்த கேன்சர் டேஸ் வருது இல்லையா? வேர்ல்டு கேன்சர் டே வருது, பிரஸ்ட் கேன்சர் டே வருது, கோலோரெக்டல் கேன்சர் டேன்னு ஒவ்வொரு பிரெயின் டியூமர் டே, அந்த மாதிரி நாட்கள்ல நாங்கள் கண்டக்டிங் செவரல் கேம்ப்ஸ் லைக் காஸ்ட் ரெடியூஸ் பண்ணி கேம்ப்ஸ் கண்டக்ட் பண்றோம். அவேர்னஸ் எதாவது ஃப்ரீயா பண்ண முடியும், சுத்தம் ஃப்ரீயா பண்றோம், செக்அப்ஸ் எல்லாம் ஃப்ரீயா பண்றோம், டாக்டர்ஸ் எல்லாம் ஃப்ரீயா அவைலபிள், ஸ்கேன்ஸ் வந்து நாமினல் பிரைஸ்ல நாங்க ஃபிக்ஸ் பண்றோம். We are passing that information. And சில வாழ்க்கை நெறிமுறைகள்ல சில கேன்சரை ப்ரிவென்ட் பண்ண முடியுங்கிறதுக்கு நாங்கள் லைஃப் ஸ்டைல் மாடிஃபிகேஷனையும் டயட் ரெஸ்ட்ரிக்ஷனையும் நாங்கள் அனௌன்ஸ் பண்ணுவோம். That is it affordable, sir, for common people? This treatment is it affordable? கார்டிசன் தெரப்பி இப்போ வரைக்கும் அது அஃபோர்டபுள்னு சொல்ல முடியல, காஸ்ட்லி தான். ஏன்னா இன்னும் அந்த அளவுக்கு இப்போ 2 கம்பெனி நான் சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா, மேட் இன் இந்தியா கம்பெனி. Compared to global standards, Indian products are cheaper. So we are getting several other country patients, like the poor socio-economic countries around India, SAARC countries, Sri Lanka, Bangladesh, Myanmar, African countries, Middle East countries. இவங்கெல்லாம் நிறைய பேர் கிட்ட இந்த ட்ரீட்மெண்ட்டுக்காக வராங்க. ஏன்னா பிகாஸ் ஆஃப் த காஸ்ட் அஃபோர்டபிலிட்டி. ஏன்னா இப்போ இது வந்து கிளினிக்கல் ஹாஸ்பிட்டல் இல்லையா, இது வந்து பார்ட் ஆஃப் IHS குரூப்னு சொல்லுவாங்க. மலேசியா சிங்கப்பூர் இருக்கிற ஹாஸ்பிட்டலோட ஒரு பார்ட் தான் இது, ஃபோர்டிஸ் ஹாஸ்பிட்டலோட பார்ட். இப்போ அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ மலேசியா சிங்கப்பூரில் எடுத்துக்க முடியாதவங்க காஸ்ட்லியாக இருக்கவங்க இந்தியாவில் வந்து ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கிறாங்க ஃபார் த காஸ்ட் ரீசன். இப்போ இந்தியன் ப்ராடக்ட்னால they are able to give it at a nominal rate, very good accessibility. ஈவன் இப்போ நிறைய யூரோப்பியன் கண்ட்ரீஸ்ல பார்த்தீங்கன்னா வெயிட்டிங் லிஸ்ட், அப்பாயின்மெண்ட் லிஸ்ட்லாம் ஜாஸ்தி இருக்கு. சர்ஜரிலாம் பண்ணிக்கணும்னா நினைச்சா பண்ண முடியாது. ஒரு ஸ்கோப்பி பண்ணணும்னா அப்பாயின்மெண்ட் டைம் கிடைக்கிறது 15 days ஆகுது NHS பண்ணுறதுக்கு. அப்போ அதை இங்கே வந்து பண்ணும்போது நெக்ஸ்ட் டே எவால்வேட்டிங். இங்கே பிரஸ்ட் கேன்சருக்கெல்லாம் நாங்கள் எவால்வேட் பண்ணி ஒரு ஃபாரின் பேஷண்ட்டுக்கு வித்தின் 3 days சர்ஜரி பண்ணி 1 weekல அவங்களுக்கு விசா எடுத்து கொடுத்து அனுப்பிச்சிருக்கோம். இட் ஹஸ் ஹேப்பன். இல்லை, this is not hereditary related. இது இந்த பேஷண்ட்டுக்கு மட்டுமே வரக்கூடிய ஒரு ப்ராப்ளம். இந்த கேன்சருக்கு நம்ம லைஃப் ஸ்டைல் ஹெரிடிட்டரி எதையும் ரீசன் சொல்ல முடியாது. இன்னும் ரீசன் சரியா கண்டுபிடிக்கப்படலை. அது ஒரு இம்யூனிட்டி ட்ரிகரிங் தான். நம்மளோட பாடியில் இருக்கக்கூடிய எதிர்ப்பு சக்தியை ஏதோ ஒன்று ட்ரிகர் பண்ணி விட்டுறது. அதனால பிரெயின்ல போய் இந்த இம்யூன் செல்ஸ் போய் கனெக்ட் ஆகிடும். இன்னும் ரிசர்ச்ல தான் இருக்குது. இன்னமும் டிபேட் பண்ணாங்க. இப்போ உங்கள்ட்ட பேசுறோம், இதை பப்ளிஷ் பண்றோம், இந்த ரிசல்ட்ஸ் இன்னும் நல்லா சக்சஸ்ஃபுல்லா இருக்குன்னு சொல்ல இன்னும் நிறைய காம்படிஷன் வரும், இன்னும் நிறைய ஆக்சசிபிலிட்டி வரும். ஸோ காம்படிஷன் இஸ் ஆல்வேஸ் ஹெல்த்தி. இன்னும் பல கம்பெனி இந்த ட்ரக்ஸை வந்து சீப்பர் ரேட்டே கொடுக்க ட்ரை பண்ணுவாங்க. அவங்க சக்சஸ்ஃபுல்லா இருந்தால் எனக்கு அந்த போட்டி அதிகமாகும். இல்லை, இன்னும் அது சக்சஸ்ஃபுல் ஆகலை. டி செல் தான் செல்லை நல்ல எஃபெக்டிவாக கொள்ளக்கூடிய கேன்சர் செல்ஸ். அதனால இப்போ டி செல் தான் மாடிஃபை பண்ணுறோம். பட் ஜெனரல் அதர் ப்ராடக்ட்ஸ் ரிசர்ச்சில் இருக்கு. மேபி இன் ஃபியூச்சர் வில் கெட் இட். எஸ், டெஸ்பரேட் கடைசி கைண்ட் ஆஃப் ட்ரீட்மெண்ட். பட் அட்லஸ் இந்த இப்போ ஒரு டீம் இல்லைன்னா இதை மேனேஜ் பண்ணுறது ரொம்ப சிரமம். This big team only helped me to manage all the situations as well. இதனால தான் இதை வந்து இந்த மாதிரியான ஒரு டெஸ்டரி கேர் ஹாஸ்பிட்டலில், இந்த மாதிரியான ஒரு பெரிய ஹாஸ்பிட்டலில் மட்டும்தான் இதை பண்ண முடியும். எல்லா ஹாஸ்பிட்டல்லையும் பண்ண முடியறது இல்லை. ஸோ தட் இஸ் வை வி ரெக்வயர் திஸ் செட்டப், இந்த ஃபெசிலிட்டி, இந்த பேக்ரவுண்ட். எல்லா டாக்டர்ஸுமே இன்வால்வ். ஐ ஹோப் நீங்கள் இன்ட்ரெஸ்ட் பண்ணது வேணா திரும்ப முன்னாடி சொல்லிடுறேன். First, sir, Dr. Nigel, sir, you can show your hands. Neurosurgery, head of the department, and Dr. Sai Karthik, nuclear medicine, head of the department, and Dr. Mauleshwaran, pathology, sir, the diagnostic help. Sir, underground, Dr. Bharat Kant Reddy is the CEO of this Reddy Hospital.
Madam Dr. Niranjani is the CEO. Of course, she delivered the talk. Other sir, patient Mr. Karnam Madhusudanan. இன்னைக்கு அவர் தான் ஹீரோ ஆஃப் த டே. அவருக்கு தெரிஞ்சுதான் தெரியும், தமிழ் தெரியாது. நம்ம பேசுறது அவங்க சன் அவர் he played a vital role. அவர் தான் இந்த நம்பிக்கை கொடுத்தவர். அவர் இதுக்காகவே கூடவே இருந்து ஃபுல் இந்த 20 days அவர் கூட ஒரு நம்பிக்கையா பக்கத்துல இருந்து நல்லா பார்த்துக்கிறாரு. அவர் இல்லைன்னா அந்த மாரல் சப்போர்ட் கிடைச்சிருக்காரு. அவங்க ஒய்ஃப் அவங்க நம்ம பக்கத்தில் இருக்கிறவங்க அவங்களோட ரிலேட்டிவ் பிரதர் மாதிரி எல்லாருமே ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க. டாக்டர் அஸ்மி ரேடியேஷன் ஆன்காலஜி டிபார்ட்மெண்ட்டோட ஹெட், டாக்டர் விமலா தீதன் சர்ஜிக்கல் ஆன்காலஜி டிபார்ட்மெண்ட் ஹெட், டாக்டர் பாலாஜி டைரக்டர் ஆஃப் ஒரு ஆன்காலஜி சர்வீஸ், டாக்டர் சுப்ரா மேக்ஸிலோஃபேஷியல் சர்ஜன் நங்கலாவட்டி, டாக்டர் சக்தி சர்ஜிக்கல் ஆன்காலஜிஸ்ட், டாக்டர் சுரேஷ் பல்மாலஜி டிபார்ட்மெண்ட். அவங்க சார் நிறைய ஹெல்ப் பண்ணாங்க. இவருக்கு வந்து ட்ரீட்மெண்ட் அப்போ நிறைய லங்ஸ் ப்ராப்ளம்லாம் அவங்க ஹெல்ப் பண்ணாங்க. அவங்க இதோட கஷ்டமாயிருக்கு. டாக்டர் சுனிதா பிரஸ்ட் கேன்சர் சர்ஜன், டாக்டர் ஸ்ரீனிவாசன் பல்மாலஜிஸ்ட், டாக்டர் பால் விஸ்வபால் அவங்க மெடிக்கல் சர்வீஸ் கேட்டீங்க, டாக்டர் சுரேஷ் இங்கே பயோகெமிஸ்ட்ரி டிபார்ட்மெண்ட் லேப். உடனே நான் கேட்டப்போ எல்லா ரிப்போர்ட்டையும் எங்களுக்கு சீக்கிரமாக ரெடி பண்ணி கொடுத்தாங்க. பேஷண்ட்டுக்கு கண்டினியூஸாக எங்களை மானிட்டர் பண்ண ஹெல்ப் பண்ணுறது. டாக்டர் சிவா எம்ஐசி பேஷண்ட் கிட்ட ஒரு 30-35 நாள் எம்ஐசியில் இருந்தாங்க. அந்த நேரம்லாம் ஃபுல்லாக கேர் கொடுத்தாங்க. அந்த கேர் கொடுத்த டீம் தான், அந்த நர்ஸஸ் ஸ்டாஃப் தான் அவங்கெல்லாம். அவங்க பேஷண்ட்டை பார்த்துக்கிறதுனால தான் இவ்வளோ தூரம் எங்களால் அது பண்ண முடியுது. அவங்க எல்லாரும் ஒவ்வொருத்தரும் அவங்களுடைய ரிலேட்டிவ் மாதிரியே பக்கத்தில் இருந்து பார்த்தாங்க. மெடிக்கல் ஐசியூ டிபார்ட்மெண்ட் சார் நீங்க அடுத்தது டாக்டர் சாந்தி மேடம் பிளட் பேங்க். நாங்கள் நிறைய நம்ம சொன்ன சேலஞ்சில் வந்து பிளட் தான் ரொம்ப கம்மியாகிடுச்சு. இந்த டீச்சர் கொடுத்தோம்னா இந்த பிளட் பண்ணுறது ரொம்ப குறைய ஆரம்பிச்சிருச்சு. நாங்கள் ஏற்பட்ட கவர்மெண்ட் வச்சு ஏற்பட்ட பிளட் சப்போர்ட் பண்ணோம். சப்போர்ட் பண்ணதோட இன்னைக்கு வெரி சக்ஸஸ்ஃபுல்லி. டாக்டர் ராஜ்குமார் சார் இன்ஃபெக்ஷன் டிசீஸ். ஏன்னா இந்த ட்ரீட்மெண்ட் அப்போ நிறைய இம்யூனிட்டி லோ இன்ஃபெக்ஷன் வரும். சார் எல்லாம் கரெக்டாக வந்து பார்த்து அட்வைஸ் கொடுத்து எங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணாங்க. அதனால இன்னைக்கு அவங்க நிவேதிதா மேடம் அவங்க இன்ஃபெக்ஷன் டிசீஸ் டிபார்ட்மெண்ட். பின்னாடி இருக்கிறவங்க இன்னும் பெரிய ஹீரோஸ். என்னுடைய ரெசிடென்ட் டாக்டர் ஜாஸ்மின், டாக்டர் அஜய் இன்னும் டே நைட் ஃபுல்லாக பேஷண்ட் பார்த்துக்கிறாங்க. ஸ்டாஃப்லெஸ் இன்சார்ஜ் Geeta, our staff is in charge, Kamlesh, physician assistant, staff, எல்லாரும் பார்த்துட்டாங்க. Thank you very much everybody. And இந்த சக்சஸை கொண்டு போய் மக்கள்கிட்ட சேர்க்க வேண்டியது உங்களோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட். நீங்க இல்லைன்னா நாங்கள் எவ்வளோ பண்ணாலும் வெளிச்சத்துக்கு வர போகிறதில்லை. ஸோ பேஷண்ட்டுக்கு முக்கியம் ஹோப். ஹோப் இல்லைன்னா எதுவும் பண்ண முடியாது. இப்போ இவரே வந்து கவிஞன் வந்து பல நேரம் அவருக்கு ஹோப் கொடுத்தது வந்து அவரோட சன். அவர் வந்து பக்கத்திலே இருந்து உங்களுக்கு ஒன்றும் இல்லை தைரியம் பாருங்க. நடுவில் 2-3 தடவை அவர் பயங்கரமாக டிப்ரெஷன் ஆகிட்டார். நம்ம அவருக்கு ஸ்கூலுக்கு பார்ப்பாங்க இல்லையா, பிரைமரி சீனியர்ஸ்ல போகுமானா கியூரபிள் இல்லைன்னு படித்த உடனே மென்டலி ரொம்ப டிப்ரெஷன். அவர் ஒவ்வொரு நாளும் என்ன கேட்பார், எப்போ என்ன ஐசியூலேருந்து என்ன எடுக்க போறீங்கன்ட்டு. நாங்கள் வந்து நாளைக்குன்னு சொல்லிட்டே இருப்போம். குழந்தைக்கு சாக்லேட் கொடுத்து கூட்டிட்டு போகிற மாதிரி. ஆனால் அவர் நம்பவே இல்லை. ஈவன் எனக்கு ஐ கேன் ரெக்கலெக்ட் 1 week before he was telling that சும்மா போய் சொல்றாங்க, நம்மள வந்து சைக்கலாஜிக்கலா இது பண்றாங்க. இன்னைக்கு உங்களெல்லாம் பார்த்ததுக்கு அப்புறம் போட்டோ எடுக்கிறீங்க, ப்ரெஸ் மீட் எடுத்ததுக்கு அப்புறம் தான் உண்மையாவே நம்புறாரு. உண்மைதான், இவங்க போய் சொல்லல,